Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah MI Nurul Huda 1 Malang, yang terhormat Bapak Usman selaku Wakil Kurikulum MI Nurul Huda 1 Malang, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf karyawan MI Nurul Huda 1 Malang, dan tak lupa pemirsa live streaming FBMI Nurul Huda 1 Malang yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah suri tauladan bagi kita semua dalam berperilaku baik, dan beliau pula lah penyempurna ajaran Islam sehingga menjadi ajaran rahmatan lil alamin. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yakni pembacaan surah Al-Waqiah, sholawat bil qulub beserta sayyidil istighfar, dan akan dilanjutkan dengan kajian kitab kuning ala pondok pesantren yang akan mengkaji kitab hadis nabawi. Menginjak acara pertama yakni pembacaan surah Al-Waqiah, sholawat bil qulub beserta sayyidil istighfar yang akan dibimbing oleh Ustadzah Nafis. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين، وإلى جميع الملائكة المقربين، خصوصا شهداء الأنبياء شهيد الأرض والأنبياء وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا خصوصا إلى هذه المدرسة الابتدائية أساتذتها وتلاميذها ومشايخها المستثمرين. له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين
خير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم خير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين
يقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فرسل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإقتال فنسترزق طالبي رزقك ونستعتف شرار خلقك ونستغل بحمد من أعطانا ونبتل بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسننا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرامك وفضلك يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ورسل الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد هذه دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطمئن بها قلبي وترفع بها علومي وتقضي بها حوائجي وترفع بها درجتي وتهدي بها قومي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها علوم لدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة وتكثر بها أموالي وأصحابي وتلاميذي وأتباعي وترزقني اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تحشر فيه الخلائق أجمعين الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اللهم نور بكتابك بصري وأطرق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك
فإنه لا حول ولا قوة إلا به وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الله
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampaikan terima kasih kepada Ustazah Nafis. Menginjak acara selanjutnya, yakni kajian kitab kuning ala Pondok Pesantren yang akan mengkaji kitab Hadis Nabawi yang akan diasuh oleh Al-Ustaz Usman SPDI. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaram, para alim, para kiai, asatidz asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak madrasah Nurul Huda Ibtidaiyah Nurul Huda Satu Malang yang menghormati Bapak Ibu Dewan Guru, segenap asatidzah, para karyawan, staf dan seluruh keluarga besar MI Nurul Huda Satu Malang yang dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun berada. Syukur alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesehatan lahir batin dan kita masih bisa melaksanakan kegiatan mengkaji kitab Hadis Nabawi. Mudah-mudahan menjadi satu amal ibadah yang menyebabkan kita semua menjadi orang bahagia dunia akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita lanjutkan bahasan kita pada halaman 9 nomor 14 tentang keutamaan menghatamkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi darain amin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza khatamal 'abdul Qur'an shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfa malakin. Rawahu Dailami an Amr bin Syu'aib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika idza khatamal 'abdu, ketika khatam, telah hatam selesai membaca Al-Quran sampai 30 juz, sudah hatam. Seorang hamba al-abdu, seorang hamba Al-Quran menghatamkan Al-Quran, sholla alaihi, maka orang ini akan didoakan. Sholla itu bukan bersolawat. Sholla itu bisa, kalau malaikat itu bermakna doa. Artinya seperti innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi Allah dan malaikat itu sholawat, bersolawat, artinya mendoakan. Inda khotmihi, ketika pas khotamnya itu, hatamnya itu, situna alfa malakin, 60.000 malaikat. Jadi ketika kita habis menghatamkan, selesai menghatamkan Al-Quran, itu turun 60.000 malaikat mendoakan orang tersebut. Mudah-mudahan kita bisa menghatamkan Al-Quran. Amin Allahumma. Pertanyaannya, sudah berapa kali kita menghatamkan Al-Quran? Pernah sekali dulu waktu ngaji, alhamdulillah. Gak pernah Pak ngaji ini gak tutup. Na'udzubillah. Karena itu kita ya tidak perlu menceritakan sejarah. Artinya dulu saya pernah menghatamkan. Kalau bisa istiqomah setiap hari itu kita baca Quran, terus diteruskan. Nanti berapa
berapa bulan kita bisa hatam tidak masalah. Yang penting kita pernah menghatamkan Al-Quran. Syukur istiqomah setiap hari. Karena itu barokahnya. Didoakan 60 malaikat. Luar biasa. Kalau dulu waktu ngaji mungkin kita memang ditarget. Setelah hatam baru diselamati. Itu adalah biasa seperti itu. Saya dulu waktu ngaji juga demikian. Guru saya Pak Khawalif itu luar biasa. Kalau target murid-muridnya gitu, saya enggak demikian. Pertama yang ditarget bacaannya harus benar dalam waktu sekian harus benar. Terus kecepatan. Biasanya ditanya, man sampai 1 juz itu berapa jam? 1 jam lauk wae man diwaca kaya wong qiraah. Mana lek ngomong iki kok cek semangat yang ngomong cetas-cetas ini tapi loh terus Pak, dia itu apaan? Masuk soal baca Quran 1 juz 1 jam. Enggak usah dikira nggak usah, ya pokoknya bacanya bener. Nanti kalau sampai segitu berapa tahun akan hatam gitu. Akhirnya dicoba. Alhamdulillah Pak, sudah 40 menit. Wah 40 menit sowen mana lah wae. Mana sih? Insyaallah. Coba mana? Foto coba. Tapi harus bener. Akhirnya alhamdulillah Pak, 25 menit sowen man ya. 25 menit udah sowen. Sampai itu 10 menit laporan jawab man bisa berapa menit 10 menit sowen man bingung ada 10 menit yang sowen iki wis mekap 10 menit sowen. Akhirnya saya itu paling cepat akhirnya sekitar 7 menit itu baru 1 juz 7 menit. Setelah itu guru saya terus nyuruh wis man bisa man berapa 7 menit Pak Iso selesai, nggak bisa selebihnya itu. Ya wes, yang penting paling tidak 1 juz itu ya antara 7 sampai 15. Sehingga 1 jam itu sampai bisa 4 juz. Itu pun setelah itu pada pertemuan berikutnya ditanya siapa yang sudah hafal Quran? Aduh, berapa kali? Ya baru sekali Pak. Berapa tahun? Ya mulai ngaji. Wah. Ya sekarang kan coba diprogram harus khatam Al-Quran. Jadi ditanya berapa? 1 bulan. Lah puai khatam Quran kok 1 bulan. Terus akhirnya ayo lomba. Siapa yang hafal sering menghatamkan yang lebih yang paling cepat hafal Al-Quran. Terus ada yang 15 hari, ada yang 20 hari, ada yang 10 hari. Ayo ditanya sampai berapa man? Saya saat itu waktu itu 15 hari. Mau kuai mah boleh tok ya begitu lek begitu tok ae. Ngoten senengane ngoten kula niku. Karena saya dulu beliau guru matematika, tapi kalau malam ngajar Quran dan kitab. Saya senang itu beliau. Makanya beliaunya sering menggoda saya seperti itu. Itu kan orang biaya waktu 15 kita kira bisa dapat. Bisa kan berapa hari? 10 hari. Sowen kan. Ingat. Terus akhirnya saya laporan berapa hari man? 6 hari Pak. Sopan wah itu tolak pemilu. Padahal saya itu suka karena ya pagi habis subuh harus ngaji kitab. Setelah itu persiapan sekolah sampai zuhur. Habis zuhur saya itu waktu itu angon bebas, angon wedhus itu. Jadi harus cari rumput habis zuhur. Nanti setelah asar saya ngaji sampai hampir maghrib. Setelah maghrib ngaji, setelah isya juga ngaji. Nah ngono disuruh masih di arane turun tok ya. Tapi ya guru saya gitu. Coba dong. Akhirnya saya manggil, saya bisa 3 hari suwen man. Ngono sih ngono. 3 hari nek suwen. Lah ya Allah. Akhirnya alhamdulillah saya terakhir itu 2 hari khatam Al-Qur'an. Loh ya ngono aman. Terus akhirnya guru saya terus bilang ya itu hanya sekedar rangkuman. Nanti paling tidak setiap hari 1 juz, 1 bulan sekali itu bisa khatam Al-Quran. Mana guru saya seperti itu. Ini memancing, memotivasi seperti itu. Dan saya yang terkesan dari ayah saya almarhum mudah-mudahan husnul khotimah ya. Jadi sampai akhir hayatnya memang seperti itu. Tidak pernah beliau melepaskan diri baca Quran. Kalau saya masih ingat kalau setiap sore
itu setelah asar beliau datang kerja itu setelah mandi bahasa menjelang maghrib itu mesti buka jendela yang sebelah kanan itu, kadang sebelah kiri kadang sebelah kanan, tapi karena sebelah kiri terus disekat jadi kamar itu akhirnya sebelah kanan itu mesti buka pintu baca Quran di situ setiap hari itu saya gitu. Jadi diusahakan memang kita kalau bisa setiap hari baca Quran jangan sampai lepas dari Al-Quran agar bisa kita pernah menghatamkan agar didoakan oleh malaikat. Tidak itu ya, tidak hanya kisah, artinya tidak masa lalu kita. Itu sekarang juga demikian. Makanya kalau bisa itu tidak hanya panjenengan tapi di rumah ditradisikan. Suami, istri, anak itu paling tidak setiap hari itu pada kegiatan rutin baca Quran walaupun satu atau sampai satu juz atau walaupun 10 menit tidak apa-apa. Setiap hari seperti itu. Dan bukan sum'ah tapi apa namanya syukur nikmat ya. Jadi saya juga seperti itu. Saya wajibkan di rumah itu. Jadi istri saya juga punya program sendiri, saya juga program sendiri. Itu bagaimana bisa setiap hari bisa ngaji walaupun 10 menit lah. Sehabis maghrib atau mungkin sehabis subuh. Nah, itu sehingga kita tidak hanya bercerita pada orang lain, tapi kita juga bisa melaksanakan. Kenapa kok demikian? Karena begini. Dalam hadis berikutnya itu halaman 15. Aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyaklah membaca Al-Quran di rumahmu. Fa innal baital ladzi la yaqra'u atau la yuqra'u fihi al-Quran yaqillu khairuhu wa yaksuru syarruhu wa yadiku ahluhu. Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran maka kebaikannya sedikit. Surem omah itu. Kaya rumah tanggane kaya susah kaya ono wae masalah itu. Wa yaksuru syarruhu dan banyak kejelekannya. Bolak-balik tukaran, masalah ya saat ini ya sumpah omahe surem tak tahu dibacakan Al-Quran. Nauzubillah min wa yadiku ahluhu. Ya rumpok dari sumpah dari situ. Karena itu untuk menyinari, karena Rasulullah mengatakan naumiru buyutakum bi qiraatil Quran. Jadi sinarilah rumahmu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran baik setiap hari di situ. Ya, kalau bisa mohon maaf, kalau bisa rutinan membosan keluarga agar enak itu loh. Jadi suami kelihatan tenang, tenteram ini, anak juga demikian. Diwajibkan kalau kita dengan suami mungkin sudah sepakat misalnya, tapi anak kita kadang alasan gini, kita wajibkan kita. Nah, biar punya rutinitas sendiri. Ya, walaupun 10 menit tidak apa-apa sudah. HP-ane terus jam ya biarkan. Yang penting tetap punya rutinitas membaca Al-Quran. Itu penting itu. Ya, jadi penting. Dan orang-orang yang ngaji, ibu-ibu yang ngaji ya di rumah saya sekarang sudah programnya itu. Karena sudah hatam 2 kali kan, kalau sebelumnya bersama terus gantian seperti tadarus itu. Mulai nol ya, jadi ada yang sudah agak bisa. Sekarang sudah mulai ke program ini. Jadi cepat-cepatan saya pancing cepat-cepatan hatam Al-Quran. Jadi itu dulu bersama sampai hatam 2 kali, 1 kali selamatan. Senang lah ibu-ibu itu oleh hatam ya selamatan, ya senang aneh. Setelah itu hatam 2 kali, akhirnya selamatan ketemu barang ya kuatir mulot. Akhirnya saya bikin acara yang lain. Dia kayak gini sekarang. Biar di rumah juga rutin membaca, tidak menunggu. Kadang nih teni koncone, koncone sih belekak-belekok koncone kan kadang ada yang gak telaten, gak sabar. Kadang ya akhirnya saya pancing. Sekarang rutinan membaca cepet-cepetan hataman gitu. Ya alhamdulillah ada yang 1 minggu hatam, kita doakan bareng. Nanti hatam lagi kita doakan bareng. Seperti itu kan. Ya orang tua-tua ya. Ya mudah-mudahan istiqomah ya. Jadi mudah-mudahan karena apa itu kita doanya malaikat ini yang kita harapkan ya, nah agar rumah kita berkah bahagia. Soal urusan uang, urusan rezeki itu sudah urusan yang Gusti Allah, tapi kan urusan hati ini harus kita sendiri yang mencari, harus kita yang berusaha. Orang akeh duwe belum tentu pikirannya tenang, malah iso gak tenang.
Ditekeki bang gak percaya nang bang. Boleh apa jenenge bang kolak yo. Boleh misalnya trouble ATM yo, pokoknya mikir ngono. Akhirnya ditekek ini sore batal, gak iso turun. Boleh bengi terus mau malih lantai kabeh yo aja. Yes. Akhirnya gak iso gak tenang, belum tentu. Tenang itu dalam hati. Salah satu usaha untuk menenangkan hati kita adalah rutinitas membaca Al-Quran. Nah, yang berikutnya kisah nyata. Jadi orang yang rutinitas membaca Al-Quran tidak pernah lepas dari Al-Quran, hidupnya dimudahkan oleh Allah. Mungkin panjenengan pernah dengar ya cerita, atau mungkin pernah baca apa. Itu kalau sekarang tidak, karena ada beberapa tahun yang lalu. Tapi di Quran disebutkan ada namanya Pak Budi. Pak Budi ini seorang karyawan BI, Bank Indonesia, bukan bahasa Indonesia, Bank Indonesia. Nah, beliau ini dari kalangan biasa, cerdas sih gak berarti cerdas. Akhirnya ya dia menyadari tapi punya semangat. Akhirnya dia menyadari kemampuannya. Jadi kan yang dilamar ya sesuai dengan kemampuannya. Dia lamar klinik service itu. Apa sih bagian bersih itu. Alhamdulillah diterima. Senang dia. Lah kebetulan setiap zuhur tuh di masjidnya itu di Masjid BI Jakarta itu ada kajian. Mendatangkan Ustaz kajian. Terus juga menerangkan saat itu menerangkan tentang fadilahnya Quran. Terus Budi ini setelah selesai Ustaz biasa tanya-tanya gitu, Budi tanya mengeluh keadaannya, mengeluh hidupnya. Terus Ustaz menasehati gini saja, Bud, sampean setiap hari jangan pernah lepas baca Quran. Kalau bisa 1 juz setiap hari. Jangan pernah dengan kesibukan apapun minimal 1 juz sehingga 1 bulan bisa hafal. Itu didoakan malaikat. Dan dilaksanakan sampai 1 tahun. Dia akhirnya ada peluang di BI itu siapa yang karyawannya yang ingin kuliah S1 akan dibiayai, tapi seleksi. Budi itu sudah semangat langsung daftar. Ternyata malamnya ya enggak sinau pokoknya terus ya pasrah nang Gusti Allah, tapi dia malah menghatamkan Al-Qur'an. Ternyata ujian lolos, dia bisa kuliah beasiswa. Senang dah. Setelah itu tidak pernah lepas baca Quran sampai selesai kuliah. Ternyata ada undang-undang lagi dari BI itu. Siapa yang karyawannya yang mau kuliah S2 di luar negeri di London, ya apa namanya akan dibiayai. Ya sudah, Budi daftar saja sudah. Malamnya tidak tidur dia, tidak sinahok seperti yang lain, enggak. Pokoknya tesnya hanya membaca menghatamkan Al-Quran. Ternyata lolos sampai di sana. Mau yang lucu, mau tesis, itu yang lainnya. Gua sinau pakai macam-macam, dia tidak sinau, hanya menghatamkan Al-Quran. Ternyata bisa melolos dengan sempurna. Sebelum pulang, ternyata ada undang-undang dari BI. Bud, kalau kamu mau meneruskan S3, kami biayai. Alhamdulillah, diteruskan sampai S3. Ketika tesis doktornya juga demikian. Ora sinau bengi, langsung sujud nang Gusti Allah ndonga menghatamkan Al-Quran semalam dan ternyata lulus dengan summa umlot. Jadi wah luar biasa. Itu barokah Al-Quran. Ya itu cerita nyata. Yang berikutnya kisah nyata dari Dr. Khalid bin Abdul Aziz, seorang pakar kesehatan, dokter kesehatan di Riyadh sana, punya rumah sakit beliau. Dia menceritakan ada seorang pasien, orang yang dia sering meneliti pasien kalau sudah mau meninggal, biasanya dia yang membimbing. Ketika sulit itu mesti tanya keluarganya apa kebiasaannya. Ketika kok mudah sekali dan senang meninggalnya, mesti ditanya. Akhirnya beliau menulis dalam sebuah buku hikayat kisah nyata. Termasuk salah satunya dia menceritakan ada temannya, kesaksian seorang teman dokter itu, satu malam itu ada orang yang mau sakaratul maut. Akhirnya dia ditunggu yang namanya Dr. Jasim Al-Hadisi. Beliau menceritakan bahwa ada seorang pasien terus sudah secara medis sudah dinyatakan meninggal. Sudah meninggal. Ternyata apa? Ternyata jantungnya itu masih berdetak. Dari suara jantungnya yang tidak ada yang sudah tidak ada detaknya itu ternyata ada keluar suara
dari alat-alat kedokteran itu yang suara itu bisa didengar. Semua satu rumah sakit itu kaget. Suaranya apa? Suaranya ini adzan. Dipikir oleh dokter ini, kok sudah subuh? Dilihat pada jam 1. Karena kaget semua. Diperiksa lagi, dia sudah meninggal. Ternyata masih dengar suara itu. Akhirnya ditanya kepada keluarganya, apa kebiasaan orang ini? Kebiasaan orang ini ternyata dia memang ahli adzan dan tidak pernah dalam waktu setiap 3 hari sekali dia menghatamkan Al-Quran. Masya Allah. Setiap hari, setiap 3 hari, berarti setiap hari 10 juz, setiap hari 10 juz, 3 hari hatam. Terus seperti itu sepanjang hidupnya, sehingga meninggalnya sudah dinyatakan meninggal saja, detak jantungnya masih mengucapkan lafaz kebiasaan. Dan itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, man hayya ala syai'in hayya ala syai'in mata ala syai'in. Orang yang ketika hidup punya tradisi tertentu, maka meninggalnya pun juga punya tradisi sesuai dengan itu. Maka kita hendaklah menjadi orang yang baik agar meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah. Maka nggak usah heran panjenengan, orang yang ahli mabuk, mohon maaf, matinya ya banyak dalam keadaan mabuk. Orang yang biasa berzina, meninggalnya ya keadaan berzina ya banyak. Jadi orang yang ketika dia setiap hari membaca Al-Quran, meninggalnya membaca Al-Quran, ya sudah sering kita saksikan. Orang yang biasa ceramah, meninggal dalam keadaan ceramah, ya sudah sering kita saksikan. Oleh sebab itu, maka kehidupan kita, mari kita isi dengan sesuatu yang baik, termasuk istiqomah membaca Al-Quran, agar meninggal kita disaksikan oleh malaikat, kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma. Sebab ini, kalau kita dibandingkan para sahabat, jauh sekali. Utsman bin Affan itu kan terkenal. Kalau yang ketika orang berbicara tentang Utsman bin Affan, itu kan mesti yang muncul di pikiran kita itu adalah kekayaannya. Dia orang yang kaya, yang ahli sedekah, kan gitu seperti itu. Ternyata tidak seperti itu, tidak hanya seperti itu. Utsman bin Affan itu komplek kebaikan, sulit dicari bandingannya, kecuali sesama sahabat. Termasuk diantaranya Utsman bin Affan itu sampai punya moto, jangan sampai dalam hidup saya ini sehari terlepas dari Al-Quran. Nah, ini bisa kita jadikan mungkin di rumah. Kalau kita sudahkah kita sholat, jadi kalau kita sholat karena menenang, itu. Tapi kalau sudahkah kita baca Quran, di barangkali itu perlu. Jadi rumah itu bisa, sudahkah hari ini kita baca Al-Quran, atau sudahkah baca Al-Quran hari ini? Itu hanya tidak memotivasi kita. Utsman bin Affan seperti itu modelnya. Jadi beliau menyatakan sampai ditulis dalam kitabnya Ibnu Taimiyah, menyatakan kitab Irsyadul Ibad disebutkan, beliau menyatakan begini, ada beberapa hal yang saya benci di dunia ini. Satu diantaranya adalah ketika saya lupa sehari itu tidak baca Al-Quran. Ini yang pertama. Nah, jadi setiap hari beliau baca Al-Quran. Bahkan yang paling fenomenal dari beliau ini, beliau itu kalau malam sholat sunnah hanya 2 rakaat. Yang fenomenal kalau mau doa ya aku bisa ya. Karena kalau malam bangun nih sholat sunnah ya. Alhamdulillah bangun. Mudah-mudahan istiqomah sholat sunnah ya. Sholat sunnah malam itu penting. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan gini, sholat bil lail atau sholli bil lail walau kahal bisyatin. Sholatlah malam kalian walaupun hanya sekelebat atau sakuan orang kepuk susu itu, meres susunya sapi maksud saya. Baca Quran sembahyang semua tadi. Bahaya jelasnya kayak angin. Jadi itu artinya sebentar itu berapa ya? 2 rakaat, 2 rakaat panjenengan. Gitu saja. Nah, Utsman bin Affan itu 2 rakaat. Kalau mau aku Pak, terus saya bahkan bisa 5 rakaat dengan witirnya misalnya. Saya bisa 11 alhamdulillah. Jangan begitu, jangan bangga dulu. Utsman bin Affan ini sholatnya 2 rakaat, tapi 1 rakaat 15 juz, 1 rakaat 15 juz. Nah, ini sing angel iki ya. Aku dhewe ra iso cerita. Masyaallah. Apa bisa Pak? Bisa.
Karena orang yang hafal Quran dan hafalan luar biasa, 1 jam itu bisa 6 sampai 8 juz bisa. Jadi kalau apa namanya, kalau 30 hanya berarti butuh berapa? 3 jam. Lah orang dulu sahabat-sahabat sholat sunnah sampai 5 jam itu sudah hal yang biasa. Malam begitu. Utsman bin Affan itu seperti itu. Luar biasa. Bahkan ada seorang wali itu 1 hari 1 malam itu 3 kali khotaman. Wah, dakwah dewe ini 3 tahun belum kawan iso. Nah, alhamdulillah mulai sekarang monggo. Sehingga masa kalah dengan teman-teman kita orang-orang sebelah itu istilahnya apa namanya, one day one juz. Ya, walaupun nggak bisa seperti itu ya, one day one ayat lah. One day one surat Pak, surat apa? Surat Al-Fatihah. Atau paling tidak ya kula ahad lah, telu wis khatam Al-Qur'an. Jadi usahakan mari jadikan moto paling tidak agar kita ya apa ya, mandi omongan kita itu loh. Kita ngajak orang lain, kita juga melaksanakan. Kita ngajak murid-murid kita juga kita melaksanakan. Walaupun tidak 1 juz kan nggak bisa misalnya, tidak apa-apa. Ya sebisanya 10 menit lah ini, atau ya apa, kalau 10 menit kalau saya ya bisa 1 juz gitu ya. Atau kalau misalnya jenengan misalnya 10 menit nggak apa-apa setiap hari dan diteruskan. Biar tahu didoakan malaikat. Terus nanti hatam didoakan lagi oleh malaikat. 60.000 malaikat. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Ketika malaikat yang berdoa tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa. Amin Allahumma. Kalau nggak kita program sendiri nggak bisa. Paling tidak ada tulisan yang nyinggung menurut. Masa seorang muslim lupa dengan kitab sucinya? Itu kan tidak masuk kan? Oh iya ya. Saya jadi seperti itu. Mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan diprogram sendiri sekeluarga. Enak insya Allah. Kita pernah tukaran ngomong sini wajah Quran. Tak sih, kalau tukaran Quran, nanti tukaran Quran, nanti tukaran si mana kata nyentak mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali itu. Anaknya alhamdulillahirabbil alamin. Sekali Quran. Itu mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semua. Terutama itu mudah-mudahan kita juga dapatkan hidayah oleh Allah, bisa setiap hari membaca Al-Quran sehingga sampai khatam, terus sampai istiqomah, menjadi istiqomah rutinitas kita. Di tengah kesibukan kita tidak pernah lupa membaca Al-Quran sehingga kita insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Disampaikan terima kasih kepada Ustaz Utsman SPDI. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga apa yang kita peroleh hari ini menjadikan ilmu yang barokah dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.